महापुरुष लिखिंट खाली टाहिया कथा लिखि ना नीलचक्रु आरंभ करते कहले नीलचक्र परु छिड़ब पताका पड़ब समुद्र कूले कलंकी देवकू चिंता जे लागिब जानिबू क्षीराब्धि पुरे कहले नीलचक्रु पताका छिड़वा बड़देउलू पत्थर खसवा रत्न सिंहासन रकत छिटा पड़ा 22 पावछरे बाड़ पड़ा एवं यही सबू जो लक्ष्मी मंदिर चोरी जीवा सुना थाली भांगी जीवा रत्न चांदुआरे लागिब नल सुना थाली हेब चुना बड़ देउलरू खसिब पत्थर बारण बेलकू अना। जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु देवानंद आपको स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आप सीधा सड़क देखिपे आज आम सहित पुणी शारदा बाबा जोड़ी बाबा सहित आलोचना करवा आम सहित जोड़ी होकर रही भिडियो शेष पर्यंत। बाबा आपको प्रणाम। बाबा आम चैनल को स्वागत। बाबा एमती एक एमती मंत्र कहतु जे गोटे मंत्र कहतु से मंत्र एमती आम अनेक समस्या जो मान अच्छी दूर हो पार एकाथरे। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। आज दर्शक बंधु मान अहोभाग्य आमे माँ जागुलाई पीठरे क्षेत्र बसीचे महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ नंदी घोष चक्र ये नंदी घोष चक्र को जे दर्शन करती जगन्नाथ देखिए जिते चाप खेलती दुईटी चापर ना गोटा ना हूँ नंदा गोटा ना हूँ भद्रा। तो महाप्रभु नंदी घोष विराजमान करती नंद जोटी आनंद स्कंद सच्चिदानंद नंदी घोष को दर्शन कले जीवन में समस्त दुख दूर हो आनंद मिले। तो जगन्नाथ नंदी घोष चक्का सामने पाखरे बसी आम आज से चका नयन को चिंता करी गोटे मंत्र कहूँ जो मंत्रटी को आप मन ध्यान पूर्वक सर्ष पर्यंत शुणु। आपण गोटे कौन कार्य घर ऑफिस की जाऊँगी किंबा आपण गोटे कार्य कौन भल व्यक्ति विशेष पाक जाऊँगी जो कति पहुँचले से व्यक्ति विशेष द्वारा आपण कार्य सिद्धि होगा नित्यांत आवश्यक। से समय आप गोटे कथा करेंगे जदि निजे न करें ब्राह्मण द्वारा करें समस्त निजे करें माने ना आपण घरे होम कुंड टे प्रस्तुत करूँ तो होम कुंड बिक्री होची बाली टे थोक आंब काठ थोइबे आंब काठ व्यवहार करेंगे शाला काठ व्यवहार करेंगे जहाँ सुविधा मंत्रटी मन रखु ओं शांते प्रशांते सर्व क्रोध प्रशमनी स्वाहा ओं शांते प्रशांते सर्व क्रोध प्रशमनी स्वाहा। आपण पायास पायास माने खीरी टिके रखिबे एवं घी रखिबे गोटे थर मंत्र पढ़े आहुति दौते तापर टिके अग्नि रे खीरी अर्पण करुवे पायास दौते एमती 108 अर्पण करेंगे 108 पायास एवं घृत आहुति देला होम सैला विभिन्न पंचदेवता आहुति देवे सर्वदेवादेवी पूजा करेंगे। तो यही मंत्र 108 आहुति देवे 108 थर घी देवे 108 थर पायस खीरी अग्नि रे देवे। होम सरीगला जो पाउंस थब ये पाउंस को जतन पूर्वक रखिए जमती कहीं आउ भस्म को रखिए कहीं छुआछुती करेंगे ना। आपड़ जेकोसी तादेह 3टा जिनस मिसेबे क्षीर टिके घी टिके महू टिके मिसे काली प्रस्तुत करेंगे टिके बिंदु हो जेकोसी कार्य जीवे आपण ऑफिस की जाउछंती आपण को कहीं से सम्मान दौना आपण बंधु घर जाउछंती कहीं आपण सम्मान दौना आपण अनुभव करुछंती आपण को पाख पड़िसा आपण ठार मुह मोड़ी नौछंती आपण सांगसाथी आपण को सरी जाउछंती जो मानकर विशेष माने युवक युवती विवाह पर विवाह टे चली तो किछि दिन पर स्वामी स्त्री ब्रेकअप हो गला तांकर छाड़ा पत्र पर्यंत कथा पलैगला बापा पुअर मनांतर अच्छी ये तिलक को कलाटी को आप लगेले यही मंत्र को उच्चारण करी आप 21 थर उच्चारण कर लगे मुंडे देखिए आपण भितर विश्व मोहिनी शक्ति जागृत हम माने आपण जो ओराटी अच्छी गोटे पॉजिटिव एनर्जी आनिब आपण से तिलक परीक्षा करेंगे जहाँ पाखक जीवे दुष्ट गोमाता पाखक गले सी शांत हो जहाँ स्पर्श करेंगे सी आप भल पाइब आपको पॉजिटिव सब प्रयोग करेंगे। आउ गोटे कथा जदि कौन व्यक्ति तांत्रिक प्रयोग हेले तंत्र प्रयोग बाण माइले बांती हुए रक्त बांती से समय कौन करेंगे ना क्षीर टिके ने शिवलिंग ढालिबे कंचा क्षीर से ढाली पादुक आणवे गोटे कुश पकईदेवे कुश जो पूजा दुकान बिक्री हुए रोगी की पश्चिम मुहा बसैबे आप पूर्व मुहा को बसबे रोगी मुह पश्चिम गला आप मुह पूर्व गला मझे कुश रहा ग्लास पात्र क्षीर रहा ये मंत्र को 21 थर पढ़ी रोगी की पियाई देवे तार बांती बंद हो यही मंत्रटी को आप सिद्धि कर सारा आहुति प्रथम सिद्धि करा पड़ो ना। ये मंत्र देखिए आपण स्वामी विरक्त होबा आप पुआ चिड़चिड़ी हो निशा खाऊची घरे बाडिया भंगा करुच्ची रोडी घात करुच्ची 21 थर पढ़ी फुंकी देवे पानी की गोटे बोतल थोदेले सी पीउथब एमती 21 दिन 7 दिन दिंतु देखिए तार राग पूरा शांत हो ना राग तार पूरा शांत हो। तेणु ये मंत्र हूँ गोटे बसी गोटे मोहिनी तिलक यहाँ कहते
ये तिलकटी आपण आहुति द्वारा सिद्ध करिवे आहुरी पावरफुल हो पारिबो सबुबले मंत्र मध्ये आपनक भितर उज्जीवित होई रहिबो जदि 7 दिन पर्यंत हविषान्न करी 10,000 माने 7 दिन भितर 10,000 जप करिया पड़िबो ଯଦି 10,000 ଜପ କରି ଆହୁତି କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଯଦି ନ କରିପାରିବେ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଗୋଟାଏ ଦିନ ହବିଷାନ୍ନ କରି ପବିତ୍ର ରହି ନିଜେ ଆହୁତି କଲେ ଭଲ ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ହୋମ ବିଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଧି କରିପାରିବେ ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ତନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନିଜେ ଆକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଶାବର ତନ୍ତ୍ର କଳି ବିଲୋକି ହର ଗିରିଜା ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ଜାଲ ଜନ୍ନେଶ୍ୱରଜା ଅନମିଲ ଅକ୍ଷର ଆରକ ନ ଜପ ପ୍ରଗଟ ପ୍ରଭା ମହିଷ ପ୍ରତାପ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ବେଶୀ କିଛି ସାଧନା ବିଧି ନାହିଁ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାଧନା ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବେ ବାବା ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖଉଛି ଏବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଯେ ପୁଅ ବାପକୁ ମାରିବାକୁ ବି ପଛଉନି ନିଶା ଖାଇକି। ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ କୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତିଲକ ଲଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ପିଲା ଯଦି କ୍ରୋଧିତ ହଉଛି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ତା କ୍ରୋଧ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରୟୋଗ ଦେବାନନ୍ଦ ସବୁ ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କରୁଛୁ ତେଣୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଲୋକ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଶହ 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 ଲୋକ ମୁଁ ତ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦଉଛି ଏତେ ଗପିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଅଧମ ଦାସାନୁ ଦାସ ଠାରୁ ଆପଣ ମୋ ନମ୍ବରଟିକୁ ଟିପନ୍ତୁ 9668697827 9668697827 এইটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନିଜର ନାଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗୁରୁ ବା ସମସ୍ୟା ଲେଖିଦେବେ ମୋ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚିବ ମେସେଜ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବୁ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିବାରକ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଠକ ଠକ ଯେଉଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ତାର ସମାଧାନ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ତାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ତେଣୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଇଏ ତ ଗଲେ ଗୋଟେ କଥା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟାହିଆ ଉଲାଗି ହେଇଗଲା ଗୁମୁଟ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଇଏ କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଠାରୁ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କଥାଟି ପହଞ୍ଚିଛି କଣ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଟାହିଆଟା ଉଲାଗି ହେଇଗଲା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ଟାହିଆ କଥା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କହିଲେ ନୀଳଚକ୍ର ପରୁ ଛିଡ଼ିବ ପତାକା ପଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କଳଙ୍କି ଦେବକୁ ଚିନ୍ତା ଯେ ଲାଗିବ ଜାଣିବୁ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ପୁରେ କହିଲେ ନୀଳଚକ୍ରରୁ ପତାକା ଛିଡ଼ିବା ବଳଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ରକତ ଛିଟା ପଡ଼ିବା 22 ପାବଛରେ ବାଡ଼ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଯିବା ସୁନା ଥାଳି ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଲାଗିବ ନଳ ସୁନା ଥାଳି ହେବ ଚୁନା ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଖସିବ ପଥର ବାରଣ ବେଳକୁ ଅନା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂକେତ ସବୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟାହିଆଟି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ଟାହିଆଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ଖସି ପଡ଼ିଲା ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଲା देखिए आपन बहुत चिंता हे आपण कौन करती ना मुंड जहाँ थे ताकू उलागी करदेवे ये जगन्नाथंकर चिंता है कहीं ना जगन्नाथ हेबे कल कि बेश ठाबे ठाबे लीला हेब प्रकाश केतबेले जगन्नाथ कलकी हेबे संहार करेंगे ना से वैज्ञानिक जंत्र अचल होमर सबू टीवी चैनल माने डिंडीम पिटिले प्रचार प्रसार है ज्ञानी माने विचार देखिले जे कि एलिनो आसीबो ए वर्ष माने कोन खरा हबो वर्षा हबो नाही आमे विश्वास करले विज्ञान को किंतु ए वर्ष एते वर्षा होउची ता हिसाब किताब रहू नाही बड़ दांडरे आंटीए पानी सेनापति बगीचारे आंटीए पानी कोउटी केते पानी आज मध्य बैतरणी बंध भांगीची जाजपुर रे न्यूज देखुचे बैतरणी बंध भांगी जाईची से कथाटी भूल हो गला बोले वैज्ञानिक जंत्र मान अचल होइबो हरिंकर चक्रसीना भ्रमण जे थिबो हेला हेला बोली हुरु पडुथिबो हेले केही न जानिबो केतबेले खरा प्रबल हबो बा केतबेले वर्षा हबो तो केही आमे जानि परिबा नाही तेणु ये प्रभु आउ द्वितीय कथा देखिबे जने सुदामा आसुछंती द्वारका श्रीकृष्ण जाउछंती आपण रामानंद सागरंकर से श्रीकृष्ण चैनल देखिए भिडियोटी प्रभु एते भाव विहल सुदामा प्रभु को भाविछंती भावर सहित आसुछंती सुदामा दी प्रकार भावंती से प्रभु बोली भावंती बंधु बोली मध्य
ଭାବନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୁଃଖ ପଡିଛି, କଷ୍ଟ ପଡିଛି, ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ଯାଇ ମୋ ଦୁଃଖ କଥାଟା କହି ତାଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବି। ନା ନା, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁମତିଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଉଳ କିଛି ସେ ଆଣି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଖସି ପଡୁଛି, ମୁକୁଟ ଖସି ପଡୁଛି। ସେମିତି ଇଏ 26 ମସିହାରେ କେଉଁ ସୁଦାମା, କେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛି, ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦାସିଆଠୁ ନଡିଆ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ନଡିଆ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ସାଲବେଗ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକିଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଟକୁଛି। କାରଣ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଫେରେ 22 ପାହାଚ ଘୁମୁଟୁ 50 ମିନିଟ୍ ଅଟକି ଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। 1970 ମସିହାରେ 13 ଜନ୍ମଶରଣ ମାଳିକାରେ ଥିଲା, ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ରାଜା ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇବ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ। ସବୁ କଥା ଆମର ମନେ ରହୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଳଭଦ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଆସିଗଲେ, ବଳଭଦ୍ର ଆସିଗଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ଆସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ, ଚାର ମାଳ ଉପରୁ ଅଟକି ଗଲେ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 9:30 ହେଲା, ଆଉ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଏ କେତେ ଠେଲିଲେ, ଏମିତି ସେବାୟତ ମାନେ ଘୋଷାଡ଼ି ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଫ୍ରାକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗଜପତି ରାଜା ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପିଠିକି ଧଇଲେ, କହିଲେ ମଣିମା ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିକି ରତ୍ନ ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ କୋଉଠିକି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଆସନକୁ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାନକୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷରେ। ଯଦି ଏ କଥାଟା 1970 ମସିହା ଘଟଣା, 71 ମସିହା ଘଟଣା, ଦଇତା ମାନେ ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଦଇତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ନେବେ। ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ରଥ ଅଟକିବାକୁ ମିଛ ଆମେ କହିବା? କାହିଁକି ସାଲବେଗ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକିବାକୁ ମିଛ କହିବା? ନା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୀଳା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା, ସେଇ କଥାଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଆସିପାରୁନାହିଁ? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସଟା ବହୁତ ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁର ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ତ ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନ ନଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆକାଶରେ ନଥିବେ ଆମେ ଠିଆ ଛାଇ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ନଥିବ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଏଡେଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଦୃଢ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତେବେ କୋଉ ଲୀଳା? ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୀଠରେ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ, ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖ 2018 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଘଟଣା। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସନ୍ଥ ଆସିଥିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଯେ କି ସ୍ୱାମୀ ରାମସୁକ ଦାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଏଇଠି ଭାଗବତ 7 ଦିନ ସପ୍ତାହ ହଉଥାଏ। ଗୋଟେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, 108 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହେଲା। ସେପଟୁ ପୁରୀର ଯିଏ ସେବାୟତ ସୁପକାର ସେବାୟତ ବଳିଆ ନନା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବା ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବଢା ବାହାରିନି, ନୀତି ବନ୍ଦ, ମାନେ ଯୋଉ ନୀତି ହେଇଛି ବାହ୍ୟ ନୀତି ଗୁଡା ସବୁ ହେଇନି, ବନ୍ଦ। ତ ଆପଣଙ୍କ 108 ଭୋଗ ସେଠି କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା, କୋଉ ଭକ୍ତଟିଏ କୋଉ ଭାବରେ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଯେ ସେପଟେ ମାଳିକାରେ ଯୋଡିବା, ମାଳିକା ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ନୁହଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋର କଥା ନୁହେଁ, ଆଦ୍ୟୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଧାତା, ଏଠୁ ଆନ ଯେବେ ହୋଇବ ମକମାଣି, ନିନ୍ଦା ହେବ ତାଙ୍କୁ ସିନା, ବଂଶୀରେ ମୋହିବେ ବଂଶୀ ବିନୋଦିଆ, ପରୀକ୍ଷା 13 ବନା। କହିଲେ ଗୋପତ, କହିଲେ ଯୋଉ ଗୋଲଟ ପାଲଟ କଷା ଏହି ଅଙ୍କ, ଶୁଣ ତୁହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଦ ଯେ ନଥିବ, ନ ଜାଣିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା। କୋଉ ଦି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା? ପାପୀ ସଂହାରର ଚିନ୍ତା, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବାର ଚିନ୍ତା। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଣ? ପ୍ରଭୁ ଦିଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳ ବଳ କୌଶଳ କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ, ମା ତାଙ୍କର ମା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋର 99 ପୁତ୍ର ମରିଗଲେଣି, ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବସ୍ତ୍ର ଉଲକ ନେଇ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସ, ମୋ ଆଖିରେ ଯୋଉ
ଶକ୍ତି ତେଜ ଅଛି, ଆଖି ଅନ୍ଧ ପୁଳି ବାଞ୍ଚନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଅନେଇ ଦେବି ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ତୁମ ଶରୀର ବଜ୍ର ହେଇଯିବ, କେହି ମାରିପାରିବେନି। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିବ। ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ଏତେ ଯୁବକଟିଏ ହେଲୁଣି, ପିଲାର ବାପ ହେଲୁଣି, ତୁ ମା ପାଖକୁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛୁ, ନା ନା ନା, ତୁ ଟିକେ ତୋର ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଟିକେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୁଡେଇ ହେଇଯା। ସେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୁଡେଇ ହେଇଗଲା ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେଠି ଦୃଷ୍ଟି ପଡି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଭୀମକୁ କହିଲେ ଏଇ ଜାନୁକୁ ମାଇଲେ, ସେ ଜାନୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେ ମରିବ। ଜରାସନ୍ଧ ପାଇଁ ଦିଟା କାଠିକି ଏପଟ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଫାଳ ସେପଟୁ ଫାଳ, ଗୋଟେ ଫାଳ ଏପଟୁ ଫାଳ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦିଟା ଚିନ୍ତା, ସେ ତ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସଂହାର କରିବେ। ଜରାସନ୍ଧକୁ କୃଷ୍ଣ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଶାସନକୁ ସେ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କର କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମାରିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ତୃଣା ଶକଟା ବକା ଅଘାସୁର କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ। ରାମ ଅବତାରରେ ଇଏ ଅସୁରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସିଲେ, କହିଲେ ସବୁ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠାଅ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଖୋଜିକିରି ଆସିଲେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଓଲଟା, ଇଏ କାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଙ୍କୁ ଆସି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ହଉଛି ଲୀଳା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହିଁକି ଟାହିଆ ଖସିଗଲା, ସିଏ ହଉଛି ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଦେବ ମାନବେୟ ଗଚର। ତ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଇଏ ଲୀଳାକୁ ଦେବତା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନବ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ କଣ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଖରା ହେଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ଦହକ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷାରେ ଭାବରେ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କେହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ଚାରି ଯୁଗେ ଗୁପତ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ଚାରି ବେଦ ଗୁପତ, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଭେଦ କରିଣ ଗୁରୁ କହନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚକ୍ର ଗଢିବାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ, ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଯିଏ ଅନେଇବ, ଇଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚକ୍ର କଣ ବୁଲେ, ତାର ଦୁଃଖକୁ ବୁଲେଇ ସୁଖକୁ ତା ଘିନି ଆଣିବେ। ବୋଲିଏ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି, ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି। ଆଉ ଭକ୍ତ ଶେଷରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଇଏ ଭକ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ, କିଛି ଗୁଣ ବି ଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଦୋଷ ଅଛି, ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଇଏ ଅଧମର କଥା ସେବକ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେବକ ମଧ୍ୟ ହବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବକ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସେବକ ନୁହେଁ। ଇଏ ଅଧମର କଥା ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କହିବି, ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚକ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପାଖ ପଡିଶାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକ୍ରକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ, ଚକ ତାର ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୋଲିଏ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ବାବା ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। ବାବା ଆପଣ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ନିଶା ନିବାରଣ କଥାଟା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯାଇ କେମିତି ଘରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେମିତି କିଛି ସୁବିଧା କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ହେଲେ ନିଶା ଶକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତ ତାର ଅନେକ ପ୍ରତିକାର ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମତେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଯେ କହିଲେ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ଯାହାର ଆପଣ ନିଶା ଖାଲି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ବିଳମ୍ବ ବିବାହ ହଉ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ, ଋଣ ମୋଚନ ହଉ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ହଉ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହଉ, ଶତ୍ରୁ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଯୋଉ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ହଉ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।